And the CEO of Payomatic, Mr. Robin Miles is here. Then Mr. Chris Barone, Vice President of Payomatic, and Lindley Rodriguez. These three respected people come forward and take a couple of minutes each. Sam worked for Paramedic for 24 years. He joined in June 1989, and he was a very well respected member of the Paramedic family. He was a great tutor to an awful lot of people that came after him, and he will be remembered by everybody in the organization. He really is the kind of guy that was the salt of the earth of the business, and he'll be sorely missed by everybody that worked with him, that worked for him, or he worked for over the years that he was at the organization. I'd just like to extend my and the company's sympathies to the family. This is a tragic loss to you and also to his colleagues at Paramedic. Thank you. I had the pleasure of working with Sam for a couple of years. I didn't get to work with him on a daily basis. A few times I actually did get to go in and actually see him. He always greeted him with a smile and how are you? Every single time he knew how to brighten up somebody's day. He was an absolute gem. I am honored and privileged to have got to know him and got to work with him. Everyone, my name is Lanali. Sam was a wonderful person. We worked together for 4 years. He was more than a manager. He was a kind person, a person who was honest, intelligent, and noble. I'm always saddened by the death of a good person. It is through the sadness that a feeling of gratitude emerges. I feel honored to have known him and blessed that his passing serves as a reminder to me that my time on this beautiful earth is limited, and I should seize the opportunity to forgive, to serve, to explore and grow. Sam has left behind a legacy, one in which he always did the right thing. He had a strong set of morals and followed a righteous path. Everyone who had the chance to know him is clearly blessed. He will be missed, but he will never be forgotten. ഈ പ്രത്യേക അവസരത്തിൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കുവാനൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല. ബ്രദർ സാം ഞാനുമായിട്ട് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പുണ്ട്. ഏറ്റവും മുഖ്യമായിട്ടുള്ളത് ക്രിസ്തുവിലെൻ്റെ ഒരു കൂട്ടു സഹോദരൻ. അതിലെനിക്ക് വളരെ അഭിമാനിക്കാനുണ്ട്. ജോലി സ്ഥലത്ത് he was very faithful and he was a very good example. I never heard anything bad things any co-worker saying about him. Thus he was a very good example at work, and also we heard in the church also he was very good example. കഴിഞ്ഞ 25 വർഷമായിട്ട് എനിക്ക് സാമിനെ പേഴ്സണലായിട്ട് അറിയാം. ഞങ്ങൾക്ക് we all almost have about 300 stores in New York City, but ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റോഴ്സിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ സാധാരണ മിക്കവാറും വിളിക്കാറുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് ടൈം വിളിച്ചത് I called him on Thursday like 2 o'clock. Sam, how are you? How is everything? How's the family? Everything? അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കും. We talk each other. Then finally he said, Benjamin, I'm a little busy right now. He just, okay, we talk to you some other time. എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫോൺ താത്തു വെച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് I heard that his last transaction on the Tellerling was about 4:13 p.m. Then at that time, after that, he got some kind of inconvenience to work at the window. He sat in the back chair. So his co-worker, Jackie, is already here. She called the ambulance and they took him into the hospital. About 5:15, he entered into eternity. Praise the Lord. His name to be glorified. There is a Malayalam song like this. അക്കരെ നാടെത്തിയ വിശുദ്ധ സംഘക്കാർ, അക്കരെ നാടെത്തിയ വിശുദ്ധ സംഘക്കാർ,
കാത്തു പാർക്കുന്നുണ്ട് നാമും ചേർന്നിടുവാനായി. കാത്തു പാർക്കുന്നുണ്ട് നാമും ചേർന്നിടുവാനായി. ആനന്ദക്കരം നീട്ടി ഏറ്റം പുഞ്ചിരി തൂകി. ആനന്ദക്കരം നീട്ടി ഏറ്റം പുഞ്ചിരി തൂകി. വിളിച്ചിടുന്നു പോകാം നമുക്ക്. വിളിച്ചിടുന്നു പോകാം നമുക്ക്. ദേവസുത സന്തതികളെ വിശുദ്ധരെ, ദേവസുത സന്തതികളെ വിശുദ്ധരെ, ദേവപുരവാസികളൊത്തു ചേർന്നിട ശോഭനപുരമതിൽ രാജനോട് കൂടെ നാം. ശോഭനപുരമതിൽ രാജനോട് കൂടെ നാം. മോദാൽ വസിപ്പാൻ പോകാം നമുക്ക്. മോദാൽ വസിപ്പാൻ പോകാം നമുക്ക്. Many went through the same path. Many saints took the same path to eternity, and they're calling us to join them. Every one of us have to go through the same path. There's a saying in America saying that two things you cannot avoid. One is paying taxes, and the other one is dying. You have to go. When your name is called, you have to go. മുഖം കറുത്തൊരു വാക്ക് സാമുവൽ കേട്ടിട്ടില്ല. Never. He had many of official capacity work in the church. Never you see his long face from Samuel. ഏത് സൺഡേ വന്നാലും he will say something nice, always pleasant, and always make your life easier. This obituary says like this: the same commitment with which he served the Lord reflected in his 20 years as a faithful employee and then a manager. He will be remembered for his humility and compassionate heart. He spread his gift of warmth and humor to everyone he came across. His never-ending sincerity and cheerful personality impacted the lives of those he cared for. That feeling was in our church. That was the talent. That was the grace of God was upon him. The heavens comfort. അവൻ്റെ നീതി അവൻ്റെ മക്കളുടെ മക്കൾക്കും ഉണ്ടാകും. You will see the grace of God in your life. God will heal your wounds and comfort your heart. May God bless you and may God be with you. My name is Bobby Samuel. I knew Sam Uncle personally for many years. He was actually renting from our family home where we grew up, and after we moved out, the family was renting from us. I've dealt with him many occasions where I was tasked to do many repairs in the house, and I used to call him on seeing how things were. And a few weeks back, after he came back from India, I saw him and I said, "You look good." And he was helping me out with some of the repairs in the back. You know, sometimes when you meet people, when you deal with people, the way they conduct themselves talks volumes about their faith and their conduct and their faith in Christ. Stability, calmness, the way he approaches things, whether it was a minor repair or accommodating me in my busy schedule to make things happen in the home, he was very welcoming. Very polite, with a smile. I'm sorry for the loss to his family, but I think he is with God, and there is glory in heaven that he is there. I'm sorry for the loss of the family. I express my condolences from our side of the family to Auntie and the daughters. We'll continue to remember you in our prayers, and may God bless. As long as I have known the Eapen family, I am aware that on Sunday mornings, very faithfully, they would travel to their church. Even I traveled with them to their church on a Sunday morning.
That in itself is indicative of the family spirit that has kept them through all the years. Almost 20 years ago, my friend Anna, then a stranger, and I waited by the gates of the school where our children were leaving for the day from pre-K. Children reflect love and honesty and truth and kindness. And that's where our relationship was born. Our children grew together as I also came in contact with Mr. Samu Ipen. Our children reflect, firstly, our homes. And Ansi and Nisi reflected the delicate love and understanding and their prayerful ways, their calm and their strength that they grew up with. And as the world, I would say here in India, reverberated with the fact, the truth, that this husband and father and son and brother and every other possible relationship that he has passed on, we can only hope and pray that the same wave of reverberation will one day calm down into waves or ripples of peace and hope and a faith that they have carried. The little I knew of, I say Uncle Sam because he called me Deepa Auntie. I'm from Guyana, South America, and this family is from Kerala, India. But our lives became bridged through thick and thin. As our friendship became so profound that I want to tell my friend Anna, I hope and pray that as much as we all have made this vast world so big, we made it smaller through our positive thinking and who we are. I want to let her know that with permission from God, we shall continue the same. Keep the faith as you always have. Couple of condolences are sent by pastors here and abroad. Pastor P.K. Sanguti and Pastor Shaji Abraham from Delhi, Pastor C.A. John, and Pastor John K. George has called or informed us to express condolences. I am expressing on behalf of them. God bless you. Right now, I want to give time to immediate family for the remembrance. Lalikuti's sister here, brothers here, and their immediate relatives from Rockford, Illinois, Achain here, or anyone and the family want to come forward and take a few minutes each. ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. Let me sing a few lines of a song. എന്നിലോടും നിശ്വാസം വിട്ടൻ കൺമങ്ങുന്നേരം സൗഭാഗ്യലോകം ചേർന്നു നിന്നെ ഞാൻ കാണുന്നേരം പിളർന്നോരു പാറയേ നിന്നിൽ ഞാൻ മറയട്ടെ തുറന്ന നിൻ ചങ്കിലേ രക്തനീർ എൻ പാപത്തെ നീക്കി സുഖം നൽകട്ടെ മുറ്റും രക്ഷിക്കായി നീ. Praise the Lord. Glory to God.
Let me introduce myself. Glory to God. Lalikuti is my younger sister. I am the youngest brother of our family. Samu is my youngest brother-in-law. I lost my oldest brother-in-law and the youngest one. We have faced so many deaths in our family and in churches and sisters, brothers, immediate families, so many friends we witnessed. My brother passed away, my parents passed away. And we know what the life is. നാം പാടിയതുപോലെ തുറന്ന ചങ്കിലെ രക്തം സകലത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കും. സ്തോത്രം. ഈ ശ്വാസം നിൽക്കും, കണ്ണുകൾ മങ്ങും, സൗഭാഗ്യം ചേരും. ഞങ്ങൾ ആദ്യമായി 88-ൽ ലാൽക്കുട്ടിയുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ നാട്ടിൽ പോയി. സാമുവും ഞാനും 1.5 മാസം. That is the only thing it's really touched me. 1.5 മാസം. He put his hands around my neck and walked with me. Nobody else did that. More than a friend. He loved me so much that time. We traveled so many places. We traveled from Kerala to Bombay, Pune. We traveled in scooter from Calicut to Tiruvalla, all through nights. He loved so much my presence. When I heard this news, my pastor, when I informed him, it was a shocking, and I immediately replied, yes, in my place, God called me. I was the one supposed to go because I was grieving these days so much. I don't know why, but that was my answer. He told me when we were together, Josunya, even though he comes here, we want to live together all the time. He told me that. But we know the families. It is not possible. I don't have words actually to express, but all of your words, all of your condolences, all of your comforting words, and the presence, physically, morally, spiritually, all the church members, we extend our love and thanks towards everyone. Especially, I call Finney, sorry to say, I don't call him pastor, but we were more than friends. We worked more than 5 years together. We travel in one car. We prayed together. We worked together. We did some evangelism. He knows that. The day he called, unexpectedly, at the same day, I thought, Lord, he was a friend of me for a long time, very intimate friend. But why he is not calling me? I was thinking at that same day, why he is not calling me? What happened? As soon as I reached home, I got his call. Then I was really shocked and surprised. There is something. Praise the Lord.
I gave comforting words to so many people, but this time only I broke out. I could not hold on. ദൈവമക്കളെ, there is a time waiting for us. ഇന്ന് വായിച്ച സങ്കീർത്തനം, അതിനകത്തിൽ there are few questions and there are some answers. Let that be our question and answer. One question is, how long, Lord, how long? For what? For his coming. For his coming for what? To take his own children. The first verse is, there are two types of people here. One is, in Malayalam it's very clear than English. One is Martyan, the other one is Manishaputranmar. If you really read and study, it talks about the worldly man or the ordinary man of this world, and the other one is the called out or children of God. For them, he is coming, because everyone has to go to the dust, but the one Manishaputranmare come out, come back. മറ്റവർ വരുമോ? വരും for the judgment. So what we can do? We should have a wise heart. That is, a song says, we should be knowledgeable and wise to count your days. That's all. To count your days, how many days you have left. How many more days? That is a good man. It's a wise thing to do it. And have that desire, Lord, how long, how long? It's a very desire, or it is an appetite, it's a hunger, it's the thirst for his coming, because we have distress here. When you analyze and study, there are so many comforting words. And let that be our remedy for this special sorrowful occasion. And I pray that we won't fall down. We still go forward, looking to that cross or the blessed future. And yes, that is the end of the prayer of that psalm. The work of our hands, കൈകളുടെ പ്രവൃത്തികളെ സത്യമാക്കി തരും. യെസ്, തരും. ദൈവം നമ്മെ എല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് പലരും വന്നിട്ടുണ്ട്. I'm not taking more time. I'm just close here by saying this. May God bless us together. May God bless you. കർത്താവിൻ്റെ വിലയേറിയ നാം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. എൻ്റെ വാക്കുകൾ പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കഴിയുമോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. എങ്കിലും പ്രിയ സാമുക്കുട്ടിയെപ്പറ്റി ആദ്യം ഞാൻ പറയുമ്പോൾ, ലെറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ആൻഡ് അപ്രൈറ്റ്നെസ് പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് മീ ബിക്കോസ് ഐ ട്രസ്റ്റ് ഇൻ യു ലോഡ്. നിഷ്കളങ്കതയും നേരും എന്നെ പരിപാലിക്കുമാറാകട്ടെ. എൻ്റെ അനന്തരവനാണ് സാമുക്കുട്ടി, എൻ്റെ മൂത്ത പെങ്ങളുടെ മകൻ. എൻ്റെ സിസ്റ്ററിന് ഇപ്പോൾ 89 വയസ്സുണ്ട്. പ്രിയ മാതാവിനെ ഓർത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ആവശ്യപ്പെടുന്നു. പ്രിയ മാതാവിനോട് ഇതുവരെയും സാമുക്കുട്ടിയുടെ നിര്യാണ വാർത്ത അറിയിച്ചിട്ടില്ല. സാമുക്കുട്ടി സുഖമില്ല, ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ പ്രിയമാതാവിനെ ബലപ്പെടുത്തുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു. സാമുക്കുട്ടിയെപ്പറ്റി വീണ്ടും എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത്, ഫോർ വാട്ട് ഷാൽ ഇറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എ മാൻ
if he shall gain the whole world and lose his own soul. പ്രിയ സാമുക്കുട്ടി സ്വർഗരാജ്യത്തിന് അവകാശിയായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിഷ്കളങ്കത്വം, നേര്, അത് ഞങ്ങളുടെ വില്ലേജിലുള്ളവർ പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണെന്നാണ്. എന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ ലാലിക്കുട്ടിയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും വിസിറ്റ് ചെയ്യുവാനിടയായി. എന്നാൽ ലാലിക്കുട്ടിയോട് എനിക്ക് പറയുവാനുണ്ടായിരുന്നത്, ഉറപ്പും ധൈര്യമുള്ളവളായിരിക്കുക. ഞാൻ യഹോവയെ എല്ലാ കാലത്തും വാഴ്ത്തും, അവൻ്റെ സ്തുതി എപ്പോഴും എൻ്റെ നാവിന്മേലിരിക്കുന്നു. അതേ സന്താപത്തിലും സന്തോഷത്തിലും നമ്മുടെ ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തുക, പുകഴ്ത്തുക. ഈ നിഷ്കളങ്ക ജീവിതം ഇങ്ങനെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുവാൻ ഉണ്ടായ കാരണം എന്ത് എന്ന് ദൈവമക്കൾ പോലും സംസാരിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം നമുക്കാർക്കും അറിയുവാൻ സാധ്യമല്ല. എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ തീരുമാനത്തിന് നാം കീഴ്പ്പെടുക. എൻ്റെ അനന്തരവനാണ് സാമുക്കുട്ടിയുടെ ഏറ്റവും ഫേവററ്റ് കൊച്ചമ്മാച്ചനാണ് ഞാൻ. കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ച ഞാനും പ്രിയ സാമുക്കുട്ടിയും 1 മണിക്കൂർ സമയം ഫോണിൽ കൂടെ സംസാരിച്ചു. ഓരോ വാചകം തുടങ്ങുമ്പോഴും ബേബിച്ചായ എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് സാമുക്കുട്ടി തൻ്റെ നിഷ്കളങ്കത്വം, ബേബിച്ചായ എന്നുള്ള ആ വിളി കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ തൻ്റെ നിഷ്കളങ്കത്വം. എന്നാൽ പ്രിയ സാമുക്കുട്ടിയെ പ്രത്യാശയുടെ തീരത്ത് ഞാൻ ആലിംഗനം ചെയ്യും. സാമുക്കുട്ടിയുടെ മാതാവ്, മറ്റ് സഹോദരങ്ങൾ അവരെല്ലാം ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ ഉണ്ട്. പ്രിയ മാതാവിനെ ഓർത്ത് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഇവിടെ എൻ്റെ കസിൻസായിട്ട് ബന്ധുമിത്രാദികളായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവരോടും എൻ്റെ നന്ദി സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു. വിശേഷാൽ ഈ ചർച്ചിനോടുള്ള എൻ്റെ നന്ദി സ്നേഹവും ബഹുമാനപ്പെട്ട പാസ്റ്ററോടുള്ള നന്ദി സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു. ഞങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. Praise be to God. Let me introduce myself. My name is Tony George. ഞാൻ സാമൂങ്ങളുടെ സിസ്റ്ററിൻ്റെ, സാമൂങ്ങൾക്ക് ആ കൂടെ ഒരു സിസ്റ്ററേ ഉള്ളൂ, ആ സിസ്റ്ററിൻ്റെ മോനാണ് ഞാൻ. I'm not so sure that I could complete the speech or the remembrance that I have with Samungal. Let me just sing a few lines of a song which I really like to sing. ദൈവത്തിൻ പുത്രനാ യേശു ഭുജാതനായി സ്നേഹിപ്പാൻ ക്ഷമിപ്പാൻ സൗഖ്യം നൽകിയിടുവാൻ ജീവിച്ചു മരിച്ചവൻ എന്നെ രക്ഷിപ്പാനായി എന്നും ജീവിക്കുന്നവൻ എന്നെ കരുതാൻ താൻ വാഴുകയാ ആകുലമില്ല നാളെ എന്ന് ഭീതിയില്ല ഭാവിയെല്ലാം തൻ കയ്യിലെന്നോർത്താൽ എത്ര ധന്യമേ ലോകജീവിതം താൻ വാഴുകയാൽ ആകുലമില്ല നാളെ എന്ന് ഭീതിയില്ല ഭാവിയെല്ലാം തൻ കയ്യിലെന്നോർത്താൽ എത്ര ധന്യമേ ലോകജീവിതം അതിവേണ്ട ആശ്രയമേ തൻ
കൊണ്ട് തൻ വഴികൾ സമ്പൂർണമല്ലോ ദോഷമായി ഒന്നും താതൻ ചെയ്യയില്ലല്ലോ താൻ വാഴുകയാ ആകുലമില്ല നാളെ എന്ന് ഭീതിയില്ല ഭാവിയെല്ലാം തൻ കയ്യിലെന്നോർത്താ എത്ര ധന്യമേ ഈ ലോക ജീവിതം താൻ വാഴുകയാൽ ആകുലമില്ല നാളെ എന്ന് ഭീതിയില്ല ഭാവിയെല്ലാം തൻ കയ്യിലെന്നോർത്താ എത്ര ധന്യമേ ഈ ലോക ജീവിതം എത്ര ധന്യമേ ഈ ലോക ജീവിതം. Well, when I remember about Sambungal, in my childhood days, I used to spend my vacation in Tiruvalla, where my mom's place is. So I have a lot of memories which I can tell in this short time. But moreover, he being my uncle, I used to consider him as my elder brother, because that's how we used to talk, and I was so close to him because in our family, it's just my mother who has like a boy in our family. We all have our cousins as girls in our family, so all my uncles were really close to me. I have a brother younger to me. His name is Sony. So like Tony Sony means all uncles are very much lovable to us, and it's the same way to them as well. It was very shocking news for me because I never expected. I used to call him and and inquire things like how things are going on. He used to call me like, "Da Tony, എന്തുകൊണ്ട് വിശേഷം, മമ്മി എന്ത് പറയുന്നു, ഡാഡി എന്ത് പറയുന്നു." He used to talk, and it just goes like 10-15 minutes. We talk different things, and since I came here, I remember that every time he plans on going for vacation or something, he used to call me and, "എടാ എനിക്ക് നാട്ടിൽ പോകണം, നീ ഒന്ന് ടിക്കറ്റിൻ്റെ കാര്യം നോക്ക്, എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണം." I used to, even the last time he went, I was the one who took the ticket for him. So I was just trying to say that, moreover, like an uncle, I was just like, he was like an elder brother. So a loss happened is really a loss for me, as well as for Lali Auntie and Nancy and DC. It's something that we couldn't cover up. Samungala has departed from us for a land that is very brighter than we see in the day. And the love and the care that is left behind will always be in our memories forever. Samungal lived his life to the Lord and died to the Lord. Therefore, whether we live or die, we are Lord's. What moves us through us right now is a silence, a quiet sadness, or a longing for one more day that we could see him or spend time with him, or maybe a word from him which comforts us, or maybe a touch by him. We may not understand why Samungal left this earth so soon, or why Samungal left before we were ready to say goodbye to him. But little by little, we begin to remember not just that Samungal died, but that he lived and that his life gave us memories too beautiful that we can never forget. All I have to say that is goodbye, Samungal. I will meet you on the beautiful shore. Please remain praying for us, and God bless you. I'll take a couple of minutes. Neighbor of Brother Samu Epin, back in Tiruvalla, Kerala.
കർത്താവിന് സ്തോത്രം. വേർപാട് എപ്പോഴും ദുഃഖകരമാണ്. എന്നാൽ സംഘടിച്ചാൻ്റെ വാർത്ത കേട്ടപ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് ആയിരുന്നു തൻ്റെ വേർപാട്. തൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ മേപ്ര സഭയിൽ ഒന്നിച്ച് സഹകരിച്ചത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. ഈ കുടുംബം മേപ്ര സഭയ്ക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബമായിരുന്നു. തൻ്റെ വാത്സല്യ പിതാവ് പരിക്കലെ അപ്പച്ചൻ ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ പാഷയാർട്ടി അതിശയം, പാഷ സി അബ്രഹാം, ഇവരൊക്കെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് പെന്തക്കോസ്തിൻ്റെ വേല മേപ്രയിൽ ആരംഭിക്കുകയും അവരുടെ ഭവനത്തിലാണ് അന്നത്തെ കൂട്ടായ്മ തുടങ്ങിയത്. അങ്ങനെ വലിയൊരു പാരമ്പര്യം പറയുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിലാണ് പ്രിയ സഹോദരൻ ജനിച്ചു വളർത്തപ്പെട്ടത്. ബേബിച്ചാനെ ഞാനിവിടെ കാണാൻ ഇടയായി, കണ്ടിട്ട് വളരെ നാളുകളായി. പലരും ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. തൻ്റെ വിയോഗത്തിൽ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും മേപ്ര സഭയുടെയും ദുഃഖം അറിയിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കും. ദൈവം നിങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തട്ടെ. സമയം വഹിച്ച സഭയ്ക്കും ദേവദാസും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാനിരിക്കുന്നു. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 21-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 3, 4, 5 വാക്യം ഞാൻ വായിക്കുന്നു. സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മഹാശബ്ദം പറയുന്നതായി ഞാൻ കേട്ടത്, ഇതാ മനുഷ്യരോടുകൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടാരം, അവൻ അവരോടുകൂടെ വസിക്കും, അവർ അവൻ്റെ ജനമായിരിക്കും, ദൈവം താൻ അവരുടെ ദൈവമായി അവരോടുകൂടെ ഇരിക്കും. അവൻ അവരുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീറിയെല്ലാം തുടച്ചു കളയും. ഇനി മരണമുണ്ടാകുകയില്ല, ദുഃഖവും മുറുവിളിയും കഷ്ടതയും ഇനി ഉണ്ടാകുകയില്ല. സ്തോത്രം. എൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കസിൻ്റെ മോനാണ് സാമു. സാമുമായിട്ട് വളരെയധികം സ്നേഹബന്ധത്തിലൊന്നും ഇടപെടുവാൻ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ഇടയായിട്ടില്ല. എങ്കിലും ഞാൻ എസ് ജോച്ചാൻ്റെ ചർച്ച ചെല്ലുമ്പം അന്നൊരു ദിവസം സാമനെ ഓടി വന്ന് പരിചയപ്പെട്ട് പറഞ്ഞു, നമ്മൾ തമ്മിൽ കണ്ടിട്ട് ഒത്തിരി നാളുകളായല്ലോ. അന്ന് ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുകയും പല കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ പ്രത്യേകം ക്ഷണിച്ചു. എന്നാൽ അതിനുള്ള സമയം കിട്ടിയില്ല. എന്നാൽ എൻ്റെ മകൻ്റെ കല്യാണത്തിന് അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. വളരെ സന്തോഷകരമായ പല കാര്യങ്ങളും അന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം ഞങ്ങൾക്കിടയാക്കി. വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളായിരുന്നു സാമിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട എല്ലാവരും. സാമിൻ്റെ അങ്കിൾ ബേബിച്ചാൻ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അതുപോലെ ഏകദേശം 100-ൽ പരം ഫാമിലി, ഈ സാമിൻ്റെ ഫാമിലി ഈ അമേരിക്കയിൽ പലയിടത്തായിട്ടുണ്ട്. വളരെ ദുഃഖകരമായ ഈ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾക്കൊക്കെയും പ്രയാസമുണ്ട്. ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് പ്രിയദാസനെ കർത്താവ് വിളിച്ചു ചേർത്തു എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്ലാനിൽപ്പെട്ട കാര്യമാണെങ്കിലും മാനുഷികമായ ദുഃഖങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും നമുക്കുണ്ട്. എന്നാൽ ദുഃഖങ്ങളില്ലാത്ത, പ്രയാസങ്ങളില്ലാത്ത അസന്തോഷകരമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് ദൈവം തന്നെ വിളിച്ചു ചേർത്തതിനെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ തൻ്റെ ശാശ്വത ഭവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുമെന്ന് ദൈവജനം പറയുന്നു. ശാശ്വതമായൊരു ഭവനം നമുക്കുണ്ട്. ആ ഭവനത്തിലേക്ക് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നാം ഓരോരുത്തരും മടങ്ങിപ്പോകേണ്ട സമയമാണ്. സാമിൻ്റെ ബോഡി നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നറിഞ്ഞു. ഇന്ന് രാത്രി ഞാനും നാട്ടിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ വീണ്ടും അവിടെ വെച്ചുള്ള ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ ദൈവം ഇടയാക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ദുഃഖിതരായിരിക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളെ ദൈവം ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ബ്രദർ സാമുവിൻ്റെ കുടുംബങ്ങൾക്ക്, കുടുംബത്തിന്, ബന്ധുമിത്രാദികൾക്ക് കണ്ടോളൻസ്. ദൈവമക്കൾ ജീവിക്കുമ്പോഴും മരിക്കുമ്പോഴും സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരാളിനെ പറ്റിയാണ്, നസ്രയേൽക്കാരനായ യേശു കർത്താവിനെ പറ്റി. ഞാൻ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ കർത്താവ് അതിനു മുമ്പ് വന്നില്ലെങ്കിൽ, പ്രീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം വന്ന് എന്നെപ്പറ്റി ഒത്തിരി നല്ല കാര്യങ്ങൾ
പറയാനായിരിക്കരുത് നിങ്ങൾ അവരെ അനുവദിക്കുന്നത്, മറിച്ച് ആ അവസരത്തിൽ കർത്താവിനെ പറ്റി പറയുവാൻ നിർബന്ധിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് വിൽ ഹാപ്പൻ. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഈ അവസരത്തിൽ എപ്പോഴും കോംപ്ലിമെൻറ്റ്സ് പറയാൻ ഒത്തിരിയൊക്കെ കാണും. നല്ലതാണ്, മാനുഷികമായിട്ടത് വളരെ നല്ലതാണ്. പക്ഷേ ഈ അവസരം ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നാം പറയേണ്ടത് നമ്മെ രക്ഷയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന, നമുക്ക് സ്വർഗം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത നമ്മുടെ കർത്താവിനെ പറ്റിയാണ്. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 2:7 പറയുന്നത്, യഹോവയായ ദൈവം നിലത്തെ പൊടി കൊണ്ട് മനുഷ്യനെ നിർമ്മിച്ചിട്ട് അവൻ്റെ മൂക്കിൽ ജീവശ്വാസമൂതി മനുഷ്യൻ ജീവനുള്ള ദേഹിയായി തീർന്നു. ഹ്യൂമൻ ട്രിനിറ്റി എന്ന ദൈവശാസ്ത്ര തത്വത്തിൻ്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഈ വാക്യങ്ങൾ. ഹു ഈസ് മാൻ? Man is made out of mud. What we are seeing now is just an outer covering. But the soul and the spirit is with the Lord Jesus Christ. മനുഷ്യശാസ്ത്രവും ദൈവശാസ്ത്രവും ഇവിടെ അല്പം രണ്ട് രീതിയിൽ പോകാറുണ്ട്. ഞാനൊരു MD ഡോക്ടറുടെ കർത്താവിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ ട്രിനിറ്റിയെ പറ്റി അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ശരീരാത്മദേഹികളെ പറ്റി അദ്ദേഹത്തോട് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് സോളും സ്പിരിറ്റും ഒന്നാണ്, ദേഹിയും ആത്മാവും അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നാണ്. മരിച്ചാൽ മരിച്ചു. കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞവർക്ക് സോൾ ഈസ് എ തിങ്കിങ് പ്രോസസ് ആൻഡ് സ്പിരിറ്റ് is which is taking us to heaven. If the soul doesn't make the right decision at the time of our life, the soul doesn't receive Jesus Christ in the heart, that person's life has no meaning. ഈ അവസരം ദൈവശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കാനുള്ളതല്ല എന്നൊരു വിഷയം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേക്കാം. പക്ഷേ ഇതുപോലെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ കർത്താവിനെ പറ്റി കേട്ടതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കിന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിന്നത് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ ആ നല്ല ദൈവത്തെ അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. ഒരു പക്ഷേ ജീവിതം മുഴുവനും ലോകപ്രകാരം ജീവിച്ച് എങ്ങനെയൊക്കെയോ ജീവിതം തള്ളിവിട്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി ആയിരുന്നേക്കാം ഒരു പക്ഷേ എൻ്റെ വിധേയം. പക്ഷേ കർത്താവായ യേശുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കുവാൻ ഏതാണ്ട് 18 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ദൈവം വഴിയൊരുക്കിയതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ആ നല്ല ദൈവത്തെ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് പറയുവാൻ, ആ ദൈവത്തിലൂടെ, ആ യേശുവിലൂടെ കർത്താവിലേക്കുള്ള രക്ഷയെ വിളിച്ചറിയിക്കുവാൻ ഏതൊരവസരം കിട്ടിയാലും അത് ഉപയോഗിക്കുവാൻ നാം എല്ലാം, we all preachers, we all teachers, we all pastors are supposed to do that. നമ്മൾ എത്ര മാനുഷികമായ കോംപ്ലിമെൻ്റ് പറഞ്ഞാലും that doesn't help ഒരാത്മാവിനെ നേടുവാൻ ഏതൊരവസരത്തിൽ കഴിഞ്ഞാലും അതായിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം. നമ്മുടെ ഈ ഔട്ടർ കവറിങ് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് മാത്രമേ ദേഹി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബുദ്ധിമണ്ഡലം കർത്താവായ യേശുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള അവസരമുണ്ടാകും. To receive Jesus Christ and hold his hands so that soon after this outer covering is going, we can reach him through his presence in our mind. Father, in the name of Jesus, I thank God that you are speaking to the people who could never receive Jesus Christ in their heart. Lord, convince them when our brother is departing from us. His testimony says us, his life tells us, we all have to have Jesus Christ in our heart. Thank you, Lord, for listening to our prayer. In Jesus' mighty name, we pray. Amen
Blessed be the most holy name of the Lord Jesus Christ. It was in 1993 when our family, we were members of the India Pentecostal Church, we came to come in contact with Brother Samu and also Sister Lalikuti and the family. From that time onwards, that friendship grew, even though we had not been talking or we were not contacting much. Whenever we used to see each other with a very smiling face, with a very dearly words, he will come to me and Bejaya, how are you? How things are going on? And how is the church? And things like that he used to tell me. On behalf of India Pentecostal Fellowship in Rockland County, Pastor Joseph Williams and myself and our family, we express our condolences, and it is our prayer that the Lord will comfort you and fill your heart with the peace of God that passeth all understanding. And in the days to come, be strong in the Lord and trust in the word of God. And with these words, may the Lord bless you. സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. സിസ്റ്റർ ലാലിക്കുട്ടി, മക്കൾ ആൻസി ആൻഡ് നിസി, പ്രിയ ബേബിച്ചായൻ, മറ്റ് കുടുംബാംഗങ്ങൾ, സഭാവിശ്വാസികൾ, നമ്മുടെ വാത്സല്യ സഹോദരൻ്റെ ഒരുപാടിൽ ദുഃഖിതരായിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുവാൻ തക്കവണ്ണം വലിയവനായ കർത്താവ് തന്ന നല്ല അവസരത്തിനായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. When we heard this sad news, it was a big shock for us. കഴിഞ്ഞ ദിവസവും പ്രിയ ബാബുച്ചാനുമായി സംസാരിച്ചപ്പോൾ പ്രത്യേകമായി ഞങ്ങൾ ഓർപ്പിച്ചൊരു വിഷയം, മാതാവ് 90-ൽ പരം വയസ്സ് പ്രായം ചെന്നിരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും പ്രിയ മാതാവിന് വേണ്ടി വിശേഷാൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് ഞങ്ങൾ ഓർപ്പിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായിത്തീർന്നു. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വിശേഷാൽ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും ആ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി തുടർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. തൻ്റെ ദിവ്യസമാധാനത്താലെ നമ്മുടെ ഉള്ളങ്ങളെ കർത്താവ് നിറയ്ക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകളെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ വലിയ നാമത്തിന് മഹത്വം. എൻ്റെ ഈ വാത്സല്യ സഹോദരൻ, ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അദ്ദേഹം നിത്യതയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു എന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ, എൻ്റെ പ്രിയങ്കരനായ വി വർഗീസ് സാർ അവർ, റിട്ടയർഡ് മജിസ്ട്രേറ്റ്, ഞങ്ങളെ വിളിച്ചറിയിച്ചു. ഇത് സംഭവിച്ച് ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്കകം തന്നെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വർഗീസ് സാർ പ്രസ്തുത വിവരം വിളിച്ചറിയിച്ചു. എന്നാൽ എനിക്കോ എൻ്റെ മകനോ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കർത്താവിൽ വേർപെട്ട ഈ വാത്സല്യ സഹോദരനെ സംബന്ധിച്ച് വേണ്ട അറിവ് ഈ നാട്ടിലില്ല. ചില മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ തിരിച്ച് വർഗീസ് സാറിനെ വിളിച്ചു. അദ്ദേഹം ഉൾപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന സഭ ഏതാണെന്ന് പറയാമോ? പറഞ്ഞാൽ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്താം. അപ്പോൾ കർത്താവിൽ നിന്ദിര പ്രാപിച്ച പാസ്റ്റർ ജോർജ് അവരുടെ ചർച്ചിലാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനാണ് അവിടുത്തെ പാസ്റ്റർ, എനിക്കറിയാം. ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു, വിവരം മനസ്സിലാക്കി. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ വരാൻ ഇടയായിത്തീർന്നത്. നാട്ടിൽ മേപ്രാൽ ഈ കുടുംബത്തെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് ഏതാനും വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് അറിയാം.
എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് എൻ്റെ അപ്പച്ചനുമൊത്ത് മേപ്രാൽ പോയിട്ടുള്ളത് ഹാനൂക്ക് സാറിൻ്റെ വേലയിൽ ആയിരുന്നതിനാലാണ് മേപ്രാൽ ഹാനൂക്ക് സാറിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോകാൻ ഇടയായത്. അങ്ങനെ ആ ഭാഗവുമായി പരിചയമുണ്ട്, പലപറ്റയും പരിചയമുണ്ട്. ഞാൻ ചെങ്ങന്നൂരിന് പടിഞ്ഞാറ്, മാന്നാറിന് കിഴക്ക്, ബുധനൂർ സ്വദേശിയാണ്. എൻ്റെ മകൻ പാസ്റ്റർ വിൽസൺ ജോസിനോടുകൂടെ ഞാൻ താമസിക്കുന്നു. ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അസംബ്ലീസ് കൊണ്ട് ട്രൈബ്യൂണലിൻ്റെ ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കുകയും അതിൻ്റെ ചെയർമാനായി എന്നെ നിയോഗിക്കുകയും മറ്റ് 4 പേര്, വർഗീസ് സാറ്, അഡ്വക്കേറ്റ് മാത്യു സാറ്, പാസ്റ്റർ സാമുവൽ, മറ്റ് ഒരു കർത്തൃദാസൻ, അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ 5 പേര് ആ ട്രൈബ്യൂണിൽ ദീർഘകാലം സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് വർഗീസ് സാറുമായിട്ടുള്ള എൻ്റെ അഭേദ്യമായ ബന്ധം പുലരുവാനിടയായത്. ഞാൻ വർഗീസ് സാർ തിരുവനന്തപുരത്ത് താമസിക്കുന്നുവെന്ന് അറിയാം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മച്ചിയെയും കുടുംബത്തെയും കാണുന്നതിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അനുഗ്രഹീതരായ ഈ കുടുംബം, അപ്പച്ചൻ വർഗീസ് സാറിൻ്റെ പിതാവ് ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നിത്യയിൽ പ്രവേശിച്ചു. അമ്മച്ചി വിധവയായി മക്കളോടൊത്ത് പാർക്കുന്നു. വർഗീസ് സാറിനോടുകൂടെയാണ് ദീർഘസമയം പാർക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം. അനുഗ്രഹീതയായ ആ മാതാവിൻ്റെ അന്ത്യസമയത്തോടടുത്തപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊരു സംഭവം ആ മാതാവിനെ വളരെയധികം വേദനിപ്പിക്കും എന്നും ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരെല്ലാം ഒരളവിൽ സ്തബ്ധരായിരിക്കുക. എന്താ ഈ സ്തബ്ധതയ്ക്ക് കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ആകസ്മികമായി പ്രിയ സോമു വി ഈപ്പൻ അവരുടെ വേർപാടാണ്. മഹാകവി വള്ളത്തോൾ പാടിയത്, ആർക്കും ഇവിടെ മോർ ശാശ്വത നാടല്ല, പാർക്കുവാൻ പറ്റിയ വീടുമല്ല. യാത്രയിൽ അല്പനിമിഷം ഈ ലോകമാം, സത്തത്രയെത്തി നാം അത്രമാത്രം. ജീവിതയാത്ര തുടരട്ടെ, ഞാൻ എൻ്റെ ജീവമണാളനെ കാണുന്നു എന്ന് ആ കവിയുടെ പല്ലവികൾ ഞാൻ ഓർത്തു പോകും. ആരും ഇവിടെ ശാശ്വതമായിട്ട് പാർക്കുവാൻ കഴിയില്ല, ആർക്കും കഴിയില്ല. പറ്റിയ വീടും ഇവിടെ ഇല്ല. അപ്പോസ്തലനായ വിശുദ്ധ പൗലോസ് പ്രബോധിപ്പിച്ചുണർത്തുന്നത്, കൂടാരമായ നമ്മുടെ ഭൗമഭവനം അഴിഞ്ഞുപോയാൽ കൈപ്പണിയല്ലാത്ത നിത്യഭവനമായി ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമായ ഒരു കെട്ടിടം മീതെ ധരിപ്പാൻ നാം വാഞ്ചിക്കുന്നു. അല്പകാലം ഈ കൂടാരത്തിൽ നഗ്നരായിട്ടല്ല, ഉടുപ്പുള്ളവരായി മീതെ ധരിപ്പാനുള്ള വാഞ്ചയോടുകൂടെ നാം പാർക്കുന്നു. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ആ പ്രത്യാശയിൽ നിരതരായിരിക്കാം. ഓരോ നിമിഷവും അരുമനാഥൻ്റെ സൗവിധം ചെന്നു ചേരും വരെയും ആ പ്രത്യാശ നമ്മെ നയിക്കട്ടെ. പ്രിയ വർഗീസ് സാറിനെയും എൻ്റെ സഹോദരനെയും പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മച്ചിയെയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ ഓർക്കാം. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ്റെ സാമു വി ഈപ്പൻ്റെ സഹധർമ്മിണിയെയും മക്കളെയും ദൈവം ആശ്വസിക്കട്ടെ. നികത്താനാകാത്ത ദുഃഖം അവരുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. സ്തോത്രം. എങ്കിലും ഇവിടെ സഹിച്ചു നോക്കൂ. വിശുദ്ധന്മാരുടെ സഹിഷ്ണുത കൊണ്ട് ഇവിടെ ആവശ്യം എന്ന് അപ്പോസ്തലൻ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ അവസ്ഥയിൽ പ്രിയ കുടുംബത്തിൻ്റെ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ദുഃഖത്തിൽ ഞാനും എൻ്റെ മകൻ പാസ്റ്റർ വിൽസൺ ജോസും കുടുംബവും ഞങ്ങൾ കുടുംബമായി പങ്കുചേരുന്നു.
ദൈവം നമ്മെ